जय जगन्नाथ। मु संसार रे मान जश सब कमे मो पाखरे प्रचुर टंका पैसा अच्छी मिछरे खुशी अच्छी बोली देखे होउची किंतु प्रकृत रे मु खुशी रे नाही। मु खुशी रे रहिबा को चाहूची, मु आनंदित रहिबा को चाहूची, हेले कौन करिबी? प्रकृत रे जगत रे कोनोसी भोग रे खुशी नाही, कोनोसी वस्तु रे खुशी नाही, कोनोसी व्यक्ति ठारे भी खुशी नाही। आमे भाबंती अमक लोक मिली गले मोर खुशी मिली जिवो, किछि दिन परे से व्यक्ति जनक पुणा होई जिवे, पुणी मन आउ जन को खोजिबो। आमर मनर गोटे स्वभाव अछि, आम मनर गोटे स्वभाव अछि कौन ना ना नवम नवम मन सब बेले नुआ नुआ खोजे। जे पर्यंत ताकू परम सुख न मिली से पर्यंत से सबुआड़े खोजुथिबो। परम सुख भगवान को नाम रे एवं ताको चरण रे अछि। बुझा पई गोटे गप, सुंदर गप। चक्रवर्ती सम्राट भरधरी जी, चक्रवर्ती माने कौन? सूर्य उदय हेबा ठारू अस्त पर्यंत अभिमन्यु सप्तद्वीप महिमंडल। थरे राजा विचार कले सुख केउठारे अछि। खाद्य रे जो सुख अछि से गोटे सीमा पर्यंत, धन रत्न टंका पैसा रे जो सुख अछि से थिरे कौन केवल भोग सामग्री मिली थाए। आउ कौन होई थाए ना पिंधिबा बुलिबा होई थाए। आकु छाड़ी देले आउ गोटे आंतरिक सुख अछि, तार नाम कौन ना शरीर भोग। बुझिବାକୁ हेबो सबु सुख जाइगी रहुची तारी पाखरे, सेई सुई पाखरे शरीर भोग। सबु सुख गोटे पाखरे, मनर एई सुख शरीर पाखरे, पुणी नवम नवम सबु बेले नुआ नुआ। भरधरी जी प्रचार करिदेले मु तांकु पाटराणी करिबी जे मते पसंद हेबो। पूरा विश्वरू पूरा विदेशरू भी सुंदरी मैंने समस्ते आसिले। समस्त भितरू राजा पिंगला नामनी गोटे सुंदरी को बाछिले। से बहुत बुद्धिमती और चालाक आ बहुत सुंदर मध्य। राजा पिंगला को पसंद कले, पिंगला मध्य राजा को पसंद कले। तापरे राजा कौन करे ना राजकार्य किछि दिन तांक सान भाई को अर्पण कले। सान भाई किए ना विक्रमादित्य, जी परे जने बहुत बड़ सम्राट होई पारथिले। तांकर ना विख्यात विक्रमादित्य। विक्रमादित्य कर बड़ भाई हेले भरधर जी। से विक्रमादित्य को राजकार्य तुलेबा को किछि दिन अनुमति देले। मु देखिबी चिंता कले, मु देखिबी शरीर भोगरे केते सुख अछि। ओ राति रे दिन रे भल जिनस किनिकी खाइले, एकांतरे पिंगला संगे रहिले। थरे कौन होइछि ना पिंगला झरका बाटे देखिले गोटे सुंदर पुरुष को। पुरुष प्रति तांकर आकर्षण प्रथम देखारू ही बढ़ीगला। निज दासी सहित मंत्रणा करी एकांतरे से पुरुष को आदेश देले तांक सहित मिलिबा पाई। एमती नुचा छपा दिन रे मिलामिशा करती राजा, कारण राजा दिन रे शयन करती। एमाने दिन रे मिलामिशा करिया फल रे आंकर मिलामिशाटा कौन है ना शारीरिक संपर्क रे रूपांतरित हला। से पुरुष किए ना से पुरुष तांको नाम थिला अश्वपाल। से राजांकर अश्व विभाग दायित्व थिले। तांको अंडरे आउरी केते जन सेवक थिले, से मैंने अश्व विभाग दायित्व बुझाबुझ करथिले। ये मुख्य सेवक थिले। ए कथा विक्रमादित्य कौनसी कारण जानी पारले। सेठु विक्रमादित्य राजा को पिंगला विषय जणेबा को राजा पाखक आसिले एवं दूत हाथ रे संवाद देले। कहले जाइकी राजा को कुह मु राजा को देखा करिया को चाहूँगी। सेठू दूत जाइकी कौन कला राजा को संवाद देला जे विक्रमादित्य आपन को देखा करिया को चाहते। पिंगला सेठी थिले। पिंगला बहुत चालाक लोक, प्रवीण थिले। से ताको केमिति कोन आभास हैला विक्रमादित्य ताको विरुद्ध रे कहयो को आछंती बोली ताको केमिति कोन पिंगला को आभास हैला। तेणु पिंगला काल विलंब न करी राजा को कान रे मंत्रणा देला
ଆପଣ ଆପଣ ଭାଇକୁ ନିହାତି ଭଲ ଭାବୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ସବୁବେଳେ ମୋ ଆଡ଼କୁ। ମୁଁ ଏଟା ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୋ ପ୍ରତି। ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଭରଦ୍ୱାଜି ରାଜା ଶୁଣିଦେଲେ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ରାଗ ହେଲା। ଯେମିତି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ତ ପିଙ୍ଗଳା ରାସ୍ତା କ୍ଲିଅର କରିଦେଇଛି। ରାଜା କହିଲେ, ତୁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଯିବୁ ବୋଲି ମୁଁ କଦାପି ଭାବିନଥିଲି। ତୁ ଏତେ ବଦମାସ। ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛ? ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କ'ଣ ତୁ ବୁଝେଇବୁ? ତୁ ଏଇଆ କହିବୁ ତ ପିଙ୍ଗଳା ଖରାପ? ହଁ ଭାଇ, ପିଙ୍ଗଳା ବହୁତ ଖରାପ। ତୁ ପାଟି ଚୁପ୍ କର। ବଦମାସ, ନିଜକୁ ଆଗେ ଦେଖ, ନିଜକୁ ସଜାଡ଼େ। ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଯା ଆକୁ ନେଇକି ତମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟକୁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ। ସେଠୁ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀକି କହିଲେ, ଭାଇ ଦେଖ, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଅମୁକ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବି। ଭାଇଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ରାଜା ଓ ରାଜ୍ୟ ତମକୁ ଲାଗିଲେ, ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୋତେ ଜଣେଇବ। କହିକି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଇଲେ। ଏଣେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା, ଅଶ୍ୱପାଳର ରାଜାଙ୍କ ନୃତ୍ୟଙ୍ଗନା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ। ଅଶ୍ୱପାଳର ପ୍ରିୟ ହେଲେ ରାଜାଙ୍କର ନୃତ୍ୟଙ୍ଗନା ସହିତ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା। ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଥିଲେ, ତପସ୍ୟାରେ ମଗ୍ନ ଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଗୋଟିଏ ଅମର ଫଳ ଦେଲେ। କହିଲେ, ଦେଖ, ଏଇ ଅମର ଫଳ ଖାଇଲେ ତୁମେ ଅମର ହୋଇଯିବ। କହିକି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଅମର ଫଳ, ମୁଁ ଅମର ହେଇ କ'ଣ କରିବି? ଯାଉଛି ଫଳକୁ ରାଜାକୁ ଦେଇଦେବି, ପ୍ରତିବଦଳରେ ଅନେକ ଧନରତ୍ନ ଆଣିବି। ସେଇଆ ମଧ୍ୟ କଲେ। ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଉଆସରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦରକାର ପଡ଼ୁନଥିଲା। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇ ରାଜାକୁ ଭେଟ କଲା ଏବଂ କହିଲା, ରାଜନ, ମୁଁ ତପସ୍ୟା କରି ଅମର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତିବଦଳରେ ମୋତେ କିଛି ଧନରତ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ସେବକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। କହିଲେ, ଯାଅ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେବ ତାକୁ ମନ ଭରି ଧନରତ୍ନ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେଠୁ ଦୂତ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଧନରତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୁଁ ଏ ଅମର ଫଳ କ'ଣ ଖାଇବି କାହିଁକି? ପିଙ୍ଗଳା ଠାରେ ମୋର ପ୍ରିୟତା ଅଛି। ପିଙ୍ଗଳା ଖାଉ, ପିଙ୍ଗଳା ଅମର ହେଲେ ମୋର ଖୁସି। ସେଠୁ ଏହା ଭାବିକି ସେ ପିଙ୍ଗଳାକୁ ଡାକି ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ପିଙ୍ଗଳା ଭାବିଲା, ମୁଁ ଅମର ହେଇକି କ'ଣ କରିବି? ମୋର ତ ପ୍ରିୟ ଅଶ୍ୱପାଳ ଠାରେ। ଅଶ୍ୱପାଳ ଯଦି ଜୀବନ, ଅଶ୍ୱପାଳ ହେଲା ମୋ ଜୀବନ। ଅଶ୍ୱପାଳ ଯଦି ଅମର ହେବ ତେବେ ମୋର ଖୁସି। ସେ ନେଇକି ସେୟା ଭାବିକି ଅଶ୍ୱପାଳକୁ ଦେଇଦେଲା। ଅଶ୍ୱପାଳ ଭାବିଲା, ମୋର ଅମର ହେବାରେ କ'ଣ ସାର୍ଥକତା ଅଛି? ନୃତ୍ୟଙ୍ଗନା ଯଦି ଅମର ହୋଇକି ରହିବ ତେବେ ମୋର ଖୁସି। ସେ ଏହା ଭାବିକି ନୃତ୍ୟଙ୍ଗନାକୁ ନେଇ ଫଳ ଦେଇଦେଲା। ନୃତ୍ୟଙ୍ଗନା ଭାବିଲା, ମୁଁ କାହିଁକି ଅମର ହେବି? ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ପରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି, ସେ ରାଜା ଯଦି ସବୁଦିନ ବଞ୍ଚିକି ରହିବେ, ଦେଶର ସୁଶାସନ ବଢ଼ିବ। ମୁଁ ନୃତ୍ୟ କରିବି, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁନା ମୋର ପାଇବି। ଏହା ଭାବି ନୃତ୍ୟଙ୍ଗନା କ'ଣ କଲା ନା, ରାଜାକୁ ନେଇକି ସେ ଫଳ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତେ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୋଲ ଖୋଲିବାର ସମୟ ଆସିବ, ଭଗବାନ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୋଲ ଖୋଲିବେ। ନୃତ୍ୟଙ୍ଗନା ଯେମିତି ରାଜାକୁ ଫଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଜା ଅବାକ ହେଇଗଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ସତ କହ, ତୁ ଏ ଫଳ କେଉଁଠୁ ପାଇଲୁ? ରାଜା ଭାବିଲେ, ଏ ଫଳ ତ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ପିଙ୍ଗଳାକୁ ଦେଇଥିଲି। ଏ ନୃତ୍ୟଙ୍ଗନା ବେଶ୍ୟା ପାଖରେ ଏ ଫଳ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ସତ କହ, ଯଦି ଭଲ ଦଶା ଅଛି ତୁ ଏ ଫଳ କେଉଁଠୁ ପାଇଲୁ? ସତ କହ, କିଛି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବନି। ନୃତ୍ୟଙ୍ଗନା କହିଲେ, ମହାରାଜ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୋର ଅଶ୍ୱପାଳ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ। ଅଶ୍ୱପାଳ ମୋତେ ଏ ଫଳ ଦେଇଛି। ରାଜା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଅଶ୍ୱପାଳକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରିକି ଆଣ। ତମେ ଜାଣିଛ? ଅଶ୍ୱପାଳ ପୁରା ଭୟରେ କମ୍ପୁଛନ୍ତି। କହିଲେ, ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ତମର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା କରିବି? ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ତମ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗଣ୍ଡିକୁ ସିଧା ଅଲଗା କରିଦେବି। ସତ କଥା କହିଦିଅ, କ୍ଷମା କରିଦେବି। ଯେମିତି ଏ କଥା ଶୁଣିଛି, ଅଶ୍ୱପାଳ କହିଲା, ମହାରାଜ ପିଙ୍ଗଳା ଜିନେ ମୋତେ ଏଟା ଦେଇଥିଲେ। ମହାରାଜ କହିଲେ, ପିଙ୍ଗଳା ସହିତ ତମର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ମହାରାଜ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ। କିଏ କହିଲେ? ଅଶ୍ୱପାଳ କହିଲା, ମହାରାଜ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ, ପିଙ୍ଗଳା ସହିତ ମୋର ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଭରଦ୍ୱାରି ମହାରାଜଙ୍କର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ମୋ ଭଳି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ, ରୂପଗୁଣରେ କୌଣସିଟିରେ କମ୍ ନାହିଁ। ସେ ମୋ ଠାରେ ବି ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ।
ଡାକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଙ୍ଗଳାକୁ ଡାକ। ଭରା ସଭା ଡକେଇଲେ, ପିଙ୍ଗଳାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଅମରଫଳ ପାଇଥିଲି ପିଙ୍ଗଳାକୁ ଦେଇଛି, ପିଙ୍ଗଳା ଖାଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଯଦି ଖଣ୍ଡାରେ କାଟେ ତାର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଙ୍ଗଳା ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ମହାରାଜ କହିଲା ସତ କହ ପିଙ୍ଗଳା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଫଳ ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ତମକୁ ଦେଲି, ତମେ କ'ଣ କଲ? ନା ମହାରାଜ ମୁଁ ଅଶ୍ୱପାଳକୁ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି। ସେ କହିଲେ ଅଶ୍ୱପାଳକୁ କାହିଁକି ତମେ ଫଳ ଦେଇଦେଲ? ସେଠୁ ପିଙ୍ଗଳା ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଥାରୁ ମୁକୁଟ କାଢ଼ିଲେ, କହିଲେ ଧିକ୍କାର କଲେ, ରାଜଗାଦିକୁ ଧିକ୍କାର କଲେ, ଏ ସଂସାରର ସୁଖକୁ ଧିକ୍କାର କଲେ। କହିଲେ ମୋ ଭଳି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟରେ ପିଙ୍ଗଳା ଖୁସି ନୁହଁ, ପିଙ୍ଗଳାକୁ ପାଇ ଅଶ୍ୱପାଳ ତୃପ୍ତ ନୁହଁ, ଅଶ୍ୱପାଳ ତୃପ୍ତ ଯାଇକି ସେ ନୃତ୍ୟଙ୍ଗନା ବେଶ୍ୟାଠାରେ। ଧିକ୍ ଏ ସଂସାର, ଧିକ୍ ଏ ସଂସାର, ଧିକ୍ ଏ ରାଜପଦ ଛାଡ଼ିକି ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଗଲେ। ଆଉ 100ଟି ସୂତ୍ର ଲେଖିଲେ, ଯେଉଁ ସୂତ୍ରକୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପଢ଼ିକି ଶିଖୁଛନ୍ତି। ସେ ସୂତ୍ର ଭାରି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂତ୍ର। ତାଙ୍କ ସୂତ୍ରକୁ ଭରଧରି ସୂତ୍ର ଶତକ ନାମରେ କଥିତ ଅଛି। ଯଦି କିଏ ତୃପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାରେ ତୃପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଭୋଗରେ କିଏ ତୃପ୍ତ ହୋଇଛି କୁହ? ଆଜି ଯଦି ତୁମକୁ କିଏ ଭଲ ପାଉଛି, କାଲି ତୁମଠାରୁ ବେଟର ପାଇଲେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଏହିପରି ପହରଦିନ 3 ନମ୍ବରକୁ ଭଲ ପାଇବ। ଭୋଗରେ କିଏ ତୃପ୍ତ ହୋଇଛି କି? ଆଜି ବୁଦ୍ଧି ପବିତ୍ର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ମନ ଭିତରେ ଏଇସବୁ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୀରା କହିଲେ ମୋର ତ ଗିରିଧର ଗୋପାଳ ପ୍ରିୟ, ମୋର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଜଣକୁ ପ୍ରିୟ କରିଥିଲେ, କାହାରିକି ପ୍ରିୟ କରିନଥିଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଶାନ୍ତ କାହିଁକି? ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଶାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଶାନ୍ତି। ଯେତେ ଭୋଗ କର, ଯେତେ ଧନ ଅର୍ଜନ କର, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ପାଇବ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପାଇବ। ଦେଖ ଶାନ୍ତି କେଉଁଠି, ତୃପ୍ତି କେଉଁଠି? ଯେତେବେଳେ କୈବର୍ତ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇ ଦେଉଥିଲେ, ଭଗବାନ ତାକୁ ସିଆଜିଙ୍କର ଚୁନରି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କୈବର୍ତ୍ତ କ'ଣ କହୁଛି? ଆଉ କିଛି ନାଥ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର, ଦୀନ ଦୟାଲ କେବଳ ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହ ଦରକାର। କାହିଁକି ଏବେ? କାହିଁକି ନା ଏବେ ତୁମ ଚରଣ ଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇଲି, ମୋର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିଗଲା, ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କୈବର୍ତ୍ତ କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ ଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ମେଣ୍ଟିଗଲା, ସବୁ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିଗଲା, ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ପାଇଲା ପରେ ଜୀବର ସବୁ ଆଶାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ, ଆଉ କୌଣସି ଆଶା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେଉଁଟା ପାଇବାକୁ ଭାବୁଛ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସେମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କି? ମହାରାଜା ଯଯାତି ନାମ ଶୁଣିଛ, ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଝିଅ ଦେବଯାନୀକୁ ଜାଣିଛ, ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲେ ଯେ ଦେବତାମାନେ ମୋହିତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ ପୁରସ୍ପର୍ବା କି ଝିଅ ଶର୍ମିଷ୍ଠା, ଦୈତ୍ୟରାଜ ପୁରସ୍ପର୍ବା 2ଟା ପତ୍ନୀ ନିଜ ଯୌବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିସାରିବା ପରେ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ଯୌବନ ଉପଭୋଗ କଲେ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଧିକ୍କାର କଲେ, ନିଜ ଖୁସି କି ଧିକ୍କାର କଲେ। ସେଠୁ କ'ଣ ସେ ଲେଖିଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ବିମୁଖ, ତାକୁ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ସୁଖ ଯଦି ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଉଜାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ସେ କଦାପି ସୁଖ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତୃପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଯଦି ସନ୍ତୋଷ କରିପାରିବ, ତେବେ ଖୁସି ପାଇପାରିବ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କରିବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୟ, ଚିନ୍ତା, ଶୋକ, ବିଷାଦ, ଉଦ୍ବିଗ୍ନତା ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖ, ଭୁଲ କରିବା ଆମେ ଯଦି ଲୁଚେଇକି କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଭୁଲଟା ତମ ଉପରେ ଆସିକି ବସି ପଡ଼ିବ, ତୁମକୁ ଭୟଭୀତ କରିବ, ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇବ, ଶୋକରେ ପକାଇବ, ଖୁସି ଭରା ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ତୁଳସୀଦାସ କହିଛନ୍ତି, କାମ ଆଦି ଖରାପ କଥା ଯଦି ଛାଡ଼ିକି ତମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଚିତ୍ତ ନ ଯୋଡ଼ିଛ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଓ ବିଶ୍ରାମ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।